सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं हरविंदर सिंह संधू सरकारी हाई स्कूल दीवाना विखे बतौर साइंस मास्टर के तौर पर पढ़ा रहा हाँ। अज आप 10th क्लास के टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जिहड़ा कि तुहाडी किताब दे विच 8वां अध्याय है उहदे बारे गल करांगे। इस टॉपिक के आउण तो पहला मैं तुहाडे नाल ये गल शेयर करांगा भी जिवें अपने शरीर के विच पोषण प्रणाली है जिहदे नाल आपां खांदे पींदे हां, साह प्रणाली है, निकास प्रणाली है, उन्होंने अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरत पैंती है। उन्होंने बिना आप जीवित नहीं रह सकते। पर जी रिप्रोडक्शन है जिन्होंने कि प्रजनन प्रणाली कहा जाता है ये बिना आप जीवित रह सकते हैं, पर फिर भी आप जीवित रहने के बावजूद भी यदि आपको क्यों जरूरत है हम मैं तुम इस बारे दसागा। जरूरत बेटा यदि इस करके है क्योंकि ये आप अपनी संतान जन्म देते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं जिहड़ी कि अपनी धरती के ऊपर होंद बनाई रखने के लिए बहुत जरूरत है दीदी अपनी जाति। क्योंकि आप एक उम्र हो के आप इस दुनिया तो चले जाना है, अपनी डेथ हो जानी है 70 साल से 80 साल से। उस तो बाद क्या अपनी होंद बनाई रखनी अपने बच्चों ने, उस तरीके अपने बच्चों के बाद उन्होंने बच्चों ने अगे उस तो अगे उन्होंने बच्चों ने इस तरह यह प्रोसैस आ ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है कि धरती के ऊपर अपनी होंद जी कई लखों सालों तो बरकरार है। वो पिछे इस रिप्रोडक्शन का प्रजनन प्रणाली का हथ है। ठीक है जी। हम इस तो अगे आप बढ़ते हैं भी रिप्रोडक्शन किन्ने तरह की होती है, किवें किवें होती है। ठीक है जी। सब तो पहले जो आप गल करिए रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो भागों में वंडिया गया है। एक होती है रिप्रोडक्शन वो होती है एक सैली जीवन के एक सैली जीवन के उदाहरण के तौर पर जिवें आप गल करिए अमीबा, तुसीं 9वीं क्लास में पढ़ा है, 8वीं क्लास में पढ़ा है, स्लाइडां में प्रॉपर दिखाई गई सी उसदियां। दूसरा होता पैरामीशियम, तीसरा होता यूगलिना। ठीक है जी। ये सारे एक सैली जीवन है, इन्हां दे विच अलिंगी प्रजनन होंदा है, ये सैक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ਆਪਾਂ दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है बेटे, पहली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको आप अलिंगी प्रजनन प्रणाली कहते हैं, अलिंगी इनको आप अलिंगी प्रजनन प्रणाली कहते हैं। ਜਿਹੜੀ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली एक सैली जीवा ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਿਬਿਸਕਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ यानी कि बहुत सैली बहुत सारे बच्चे जिन्हां दी बॉडी दे विच बहुत सैल होंदे हैं, एक तो ज्यादा सैल होंदे हैं, 2 सैल 4 सैल हजारां करोड़ां अरबां सैल। ठीक है जी। हुण जे आपां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गल करिए इहदे विच की आ सिर्फ इको पेरेंट की जरूरत पैंदी है। इको पेरेंट यानी कि इको अपने पेरेंट्स होणगे उन्हां को ही उन्हां दी बॉडी अगे डिवाइड हो के जां किसी होर तरीके नाल उन्हां दा एक तो 2 सैल बन जांदा। इस तरह उन्हां दे अगे पीढ़ी दर पीढ़ी जिहड़ा है प्रोसैस चल रहा होंदा है। इहनूं बेसिकली 5-6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। एक सेक्सुअल यानी कि जब एक सेक्सुअल की गल करिए पहला होंदा जी फिजन। फिजन इहनूं आपां विखंडन भी कहते हैं। विखंडन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली की होंदा है
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਨਰ ਜਨਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੀਜਾਣੂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਏ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਲਾਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਬੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਰਡਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਡਸ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਗਏ ਅਮੀਬਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, sexual reproduction। जिਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ, 100% ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਲਗਮੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਨਰ ਜੋਗਮਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਰ ਜੋਗਮਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੀਮੇਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਜੋਗਮਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਜੋਗਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜੋਗਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਅੱਧੇ ਫੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਫੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੈਕਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸੈਕਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੈੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਣ ਸੂਤਰ। ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰਕ ਆ, ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰ ਜੋਗਮਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਦਾ ਜੋਗਮਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਫ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 46। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 23 ਤੇ 23 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 46 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। sexual reproduction in flowering plants। बेटा तुम अपने आले दुआले कोई फ्लावरिंग प्लांट देखा है? फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिन्होंने फुल
ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਬਿਸਕਸ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। हरी पत्ती, हरी पत्ती, हरी पत्ती। ठीक है जी, ये गिणती दे 4 या 5 होंदियां। उस तो बाद अगे आपां जे वधीए तां इहदे विच आंदियां रंगदार पत्तियां। आह तुहानूं रंगदार पत्ती नज़र आ रही है, रंगदार पत्ती, आ भी रंगदार पत्ती, आ भी रंगदार पत्ती, आ भी रंगदार पत्ती ते आ भी रंगदार पत्ती। ठीक है जी। हुण उस तो अगे जे वधीए तां उस तो बाद अगे इहदे च आंदे जानण खंड, जिहड़े आपां पहिलां हरीआं पत्तियां ते रंगदार पत्तियां की गल कीती है, वो रीप्रोडक्शन दे विच उन्हां दा कोई बहुता योगदान नहीं है। उन्हां दा सिर्फ इक्को एक योगदान आ भी वो कीड़े मकोड़िਆਂ ਨੂੰ अट्रैक्ट करदियां गा, आकर्षित करदियां ताकि कीड़े मकोड़े उन्हां वल आउण ते परागण की क्रिया जिहड़ी हो सके। जिहड़े हुण आह पार्ट्स बच गए, एक तां तुहानूं पीले रंग दे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। इन्हों आप परागण के वरतते हैं, पॉलन ग्रेन्स आप इन्हों कहते हैं, पारगण। ठीक है जी। दूसरे तुहानूं रैड कलर के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। हुण इन्हां दोवां दे विच की फर्क है, की चीज़ है? जिहड़े बेटे तुहानूं आ पीले रंग के नज़र आ रहे हैं, ये नर युग्मक है, जानी कि मेल पार्ट है, नर पार्ट है। तो जिहड़ा तुहानूं आ लाल नज़र आ रहा उपर, ये की है? फीमेल पार्ट है, यानी कि मादा पार्ट है, मादा पार्ट। ठीक है जी। हुण मैं इसकी डायग्राम तुहानूं ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा। सब तो पहला मैं मेल पार्ट है जिहड़ा तुहानूं पीले रंग के नज़र आ रहे थे, ठीक है, उसदे बारे दसांगा। आह डायग्राम होगी है जी, जिहड़ा तुहानूं पीला पार्ट नज़र आ रहा है, वो बेटे आह वाला पार्ट है। ठीक है जी। ये होंगे ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने आप इंग्लिश के स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। ठीक है जी। तो आह जो पार्ट है इन्हों एंथर कहा जाता है। आ पार्ट है फिलामेंट कहा जाता है। ये देखो जब आप तोड़ के देखिए तो आ पार्ट जो तुम डंडी नज़र आ रही है फिलामेंट है, जो उपर पीला पार्ट है एंथर। हुण आप गल कर रहे हैं फीमेल पार्ट। एक पास इस तरीके का होता है। ठीक है जी। इन्होंने 3 भागों में वंडिया होता है। आ होंगे जी स्टिग्मा, आ होंगे स्टाइल, आ होंगी है ओवरी। ओवरी के अगे अब्यूज होंगे हैं। इन्हां पार्ट्स बाद हुण आपां की गल करांगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी ये प्रोसैस है किवें हुंदा। ठीक है जी। प्रोसैस शुरू करने तो पहले मैं तुहानूं 2 चीज़ां बारे दसांगा, सैल्फ पॉलिनेशन, पर परागण ते क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी। एक होंदा सैल्फ पॉलिनेशन, जिन्होंने स्वै परागण भी कहा जाता है, स्वै। ते दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, जिन्हों पर परागण भी कहा जाता है। हुण इन्हां दोनों चीज़ों में की फर्क है?
मैं तुहानूं ब्रीफली दसांगा। स्वै परागण दे विच जिवें तुसीं फुੱਲ देखदे हो, ठीक है। हुण जिवें आह वाला फुੱल आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮਾਦਾ ਪਾਰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਦੇ नर पार्ट तो मादा पार्ट होती है। जिहड़ी हुंदी है क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਪਾर्ट ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਪਾर्ट ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਆ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਸੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਵਗੈਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮਾਦਾ ਅਲੱਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਾਦਾ ਤੱਕ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ, ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰ ਪਰਾਗਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਪਰ ਵਧਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਟਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੈ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਤਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਪਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਪਾੜ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਟਿਗਮਾ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਨਰ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਉ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਨੀਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਗਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੈੱਟ ਮਗਰ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ। ਉਹੜਾ ਬਰਿੰਜਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫਰੂਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਅਬਿਊ ਤੋਂ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਓਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹੀ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਰਿੰਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਫਰੂਟਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਸਟੇਮਨ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਸੈਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।